ایک ٹائم تھا جب پورا ملک ایک آواز میں چلا رہا تھا، پاکستان زندہ باد، اور اس آواز کے بیچ ایک شخص ورلڈ کپ کی ٹرافی اٹھا کر دکھا رہا تھا۔ عمران خان، ایک لیجنڈ، ایک لیڈر، ایک قومی ہیرو، ایک شخص جس نے ایک قوم کو جیتنا سکھایا تھا، اور اس کی کئی کامیابیاں جن کے بارے میں بتانے کی ضرورت مجھے بالکل بھی محسوس نہیں ہو رہی۔ لیکن آج وہی عمران خان ایک چھوٹی سی جیل میں بند ہے، کئی کیسز اور ان کی سزائیں چل رہی ہیں، کرپشن، سیکریٹس اور ٹرسٹ کیسز۔ ان کیسز میں کتنی سچائی تھی یہ آپ ہی بتائیں گے۔ یہ کہانی صرف ایک انسان کی نہیں، یہ کہانی ایک سفر کی ہے، جہاں جذبہ، طاقت اور امید نے مل کر نئے پاکستان کا خواب دیکھا تھا۔ لیکن سوال یہ ہے، کیا یہ خواب حقیقت تھا؟ یہ صرف ایک سیاسی داستان؟ عمران احمد خان نیازی 5 اکتوبر 1952 کو لاہور میں پیدا ہوئے۔ ایک تعلیم یافتہ خاندان سے تعلق اور بچپن سے ہی ایک ایم، ایکسیلنس۔ کیمبرج یونیورسٹی سے ایجوکیشن حاصل کی، لیکن زندگی کا اصلی رنگ کرکٹ گراؤنڈ پر چمکا۔ 1971 میں پہلی دفعہ پاکستان کی ٹیم کا حصہ بنے، اور پھر وہ سفر شروع ہوا جو 1992 تک پوری دنیا کو پاکستان کا نام یاد کروا گیا۔ 1992 ایک ایسا سال جب عمران خان نے صرف ٹرافی نہیں جیتی بلکہ پوری قوم کا دل جیت لیا۔ اس دن کا ان کا جملہ آج بھی یاد ہے، میں اپنی ٹیم کو ٹائیگر بنانا چاہتا ہوں۔ اس جیت نے عمران خان کو صرف کیپٹن نہیں، ایک قومی ہیرو بنا دیا۔ لیکن کرکٹ گراؤنڈ سے نکل کر وہ ایک نئی لڑائی میں قدم رکھنے والے تھے، ایک ایسی لڑائی جہاں سامنے رنز نہیں، سسٹم تھا۔ 1996 عمران خان نے پاکستان تحریک انصاف یعنی پی ٹی آئی کا آغاز کیا۔ وہ کہتے تھے، میں کرپشن کے خلاف جنگ لڑنا چاہتا ہوں، لیکن سیاست کرکٹ سے بالکل مختلف گیم تھی۔ شروعات میں ان کی پارٹی کو لوگوں نے سیریسلی نہیں لیا، الیکشنز میں 0 سیٹس، ریلی میں تھوڑے سے لوگ، اور میڈیا کے نزدیک صرف ایک خواب دیکھنے والا۔ لیکن عمران خان نے ہار نہیں مانی۔ 2011 تک وہ خواب ایک عوامی لہر بن گیا۔ لاہور کا مینار پاکستان جلسہ، جہاں لاکھوں لوگ عمران خان کے لیے نکل آئے، یہ تھا ان کا سیکنڈ اننگز کا سٹارٹ، سیاست میں جیت کے خواب کا۔ 2018 میں پاکستان کے 22ویں پرائم منسٹر بنے۔ عوام کہتی تھی نیا پاکستان آنے والا ہے، لیکن سیاست کا میدان ہر وقت کلین پچ نہیں ہوتا۔ پاور کے ساتھ جب عوام کا بھروسہ جڑا ہوتا ہے تو ہر فیصلہ، ہر غلطی اور ہر الزام ایک ہسٹری لکھتا ہے۔ عمران خان کے سیاسی سفر میں سب سے بڑا موڑ تب آیا جب ان کا نام ایک نہیں بلکہ کئی کیسز میں آنے لگا۔ یہاں میں کچھ ایسے کیسز بتانے لگا ہوں جنہوں نے ان کی سیاست، ان کا امیج اور ان کی زندگی دونوں کو ہلا دیا۔ شروع کرتے ہیں القادری ٹرسٹ کیس سے۔ یہ کیس مئی 2023 میں سامنے آیا۔ الزام یہ تھا کہ عمران خان کی ایک پراپرٹی ٹائکون نے برٹن کی نیشنل کرائم ایجنسی سے 190 ملین پاؤنڈ یعنی 60 ارب روپے سے زیادہ کی پاکستان ٹرانسفر کرنے کی ڈیل کی ہے۔ یہ پیسہ ایک ہاؤسنگ پروجیکٹ کے ذریعے القادری ٹرسٹ کے نام پر دیا گیا، جس میں الیجڈلی عمران خان اور ان کی وائف بشرا بی بی ٹرسٹیز تھے۔ کورٹ ڈاکومنٹس کے مطابق یہ ٹرسٹ ایک یونیورسٹی پروجیکٹ کے لیے تھا، لیکن انویسٹیگیشن ایجنسیز کا کہنا تھا کہ یہ پیسہ پاکستان کے خزانے میں آنا چاہیے تھا، ٹرسٹ کے اکاؤنٹ میں نہیں۔ عمران خان نے جواب میں بتایا، میں نے کچھ بھی غلط نہیں کیا، یہ کیس سیاستی بدلے کی ایک کوشش ہے۔ لیکن 2024 میں کورٹ نے اس کیس میں 10 سال کی سزا سنائی۔ اس وقت عمران خان کے سپورٹرز کہتے ہیں انہیں کرپشن کے لیے نہیں، خود مختاری کے لیے سزا دی گئی۔ اس کے بعد اگلے کیس کو بھی القادری ٹرسٹ کے ساتھ لنک کیا گیا، لیکن یہ الگ پروسیڈنگ تھی۔ نیشنل کرائم ایجنسی کے ڈاکومنٹس کے مطابق برٹن میں فریز ہوئے ایسٹس کے بدلے میں ایک سیٹلمنٹ پاکستان کو ملنی تھی۔ الزام تھا کہ اس سیٹلمنٹ کو مس یوز کیا گیا ہے اور ایک پرائیویٹ ہاؤسنگ کمپنی کو اس کے بدلے ریلیف دیا گیا۔ کورٹ نے اس کیس میں 14 سال کی سزا سنائی، لیکن عمران خان کے لائرز نے کہا یہ فیصلہ اپیل کے لائق ہے کیونکہ ریکارڈ انکمپلیٹ ہے۔ اس وقت ان کے پولیٹیکل اوپوننٹس کہتے تھے کہ جسٹس ہوا ہے، جبکہ ان کے سپورٹرز کہتے تھے کہ جسٹس ڈیلے نہیں، ڈائریکشن چینج ہوئی ہے۔ خیر، اگست 2023 میں ایک ڈاکومنٹ نے پاکستان کی سیاست کو ہلا دیا۔ ایک کانفیڈینشیل کیبل جسے سائفر کہا گیا، الیجڈلی عمران خان کے پاس تھا۔ الزام تھا کہ انہوں نے اسے مس یوز کیا۔
और पब्लिक रैलीज में उसे लहरा कर बता रहे थे कि ये सब फॉरेन कॉन्स्पिरेसी है। ओपोनेंट्स ने इस एक्ट को नेशनल सिक्योरिटी ब्रीच कहा। इमरान खान का कहना था, मैंने सिर्फ अवाम को सच बताया है। फरवरी 2024 में ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट के तहत उन्हें 10 साल की सजा दी गई। इसी दौरान कोर्ट के अंदर उनका एक जुमला मीडिया तक पहुंचा, हिस्ट्री मुझे गुनहगार नहीं गद्दार के खिलाफ खड़ा होने वाला इंसान लिखेगी। इस केस के बारे में आपका क्या कहना है, मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। इसके बाद है तोशाखाना केस। ये केस सबसे ज्यादा डिस्कस्ड हुआ था। तोशाखाना यानी वो डिपार्टमेंट जहां फॉरेन गिफ्ट्स रखे जाते हैं। इल्जाम ये था कि इमरान खान ने प्राइम मिनिस्टर होने के दौरान महंगे गिफ्ट्स जैसे वॉचेस, ज्वेलरी और कार्स मार्केट में बेचकर पैसा कमाया है। उनका कहना था, मैंने सब गिफ्ट्स लीगल तरीके से लिए और ड्यू टैक्स भी अदा किया। अगस्त 2023 में इलेक्शन कमीशन ने उन्हें डिस्क्वालीफाई कर दिया और कोर्ट ने 1 साल की सजा सुनाई। इसी केस के बाद उनका पॉलिटिकल करियर आर्जी तौर पर सस्पेंड हुआ और उनका इलेक्शन सिंबल बल्ला भी बंद कर दिया गया। ये मोमेंट उनके फॉलोअर्स के लिए सबसे इमोशनल था, क्योंकि उन्होंने कहा, कप्तान के बगैर टीम कैसी। इसके बाद बात करते हैं कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट केस की। एक और केस जो हेडलाइंस बना वो था कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का। एक रैली के दौरान इमरान खान ने एक फीमेल जज पर क्रिटिसिज्म किया, जिसके बाद उन पर अदालत की तौहीन का केस चला, लेकिन उन्होंने अपनी स्टेटमेंट विथड्रॉ कर ली और अपॉलॉजी सबमिट भी की। कि आपको नहीं लगता कि इमरान खान को पहले ही ऐसा नहीं करना चाहिए था? कोर्ट ने उन्हें माफ कर दिया, लेकिन ये केस उनके पॉलिटिकल टोन पर सवाल उठाता रहा कि क्या उनकी आवाज जज्बात से चलती है या स्ट्रेटेजी से। इसके बाद है सबसे खतरनाक और बुरा केस, जिसमें पाकिस्तान के अवाम को बड़ा धचका लगा। 9 मई 2023 जब इमरान खान को इस्लामाबाद से अरेस्ट किया गया तो पूरा मुल्क प्रोटेस्ट से भर गया। इस दिन कई गवर्नमेंट बिल्डिंग्स इंक्लूडिंग मिलिट्री प्रॉपर्टीज पर अटैक्स हुए। अथॉरिटीज ने कहा पीटीआई सपोर्टर्स ने वायलेंस की। दूसरी तरफ इमरान खान का कहना था, मैं जेल में था, मैं प्रोटेस्ट कंट्रोल नहीं कर सकता था। उन पर और उनके पार्टी के कई लीडर्स पर टेररिज्म और रियोटिंग के केसेस दर्ज हुए। ये केसेस अब भी कोर्ट्स में चल रहे हैं और कई एनालिस्ट कहते हैं कि ये पाकिस्तान की पॉलिटिकल हिस्ट्री के सबसे कॉम्प्लेक्स मोमेंट्स में से एक है। खैर, एक तरफ कोर्ट के फैसले, दूसरी तरफ अवाम का जज्बा। जेल की बार्स के पीछे एक शख्स जो कहता है, मैं हार नहीं मानूंगा। वो शख्स जो कभी ग्रीन ग्राउंड पर पाकिस्तान के लिए ट्रॉफी उठा रहा था, आज ग्रे यूनिफॉर्म में अदालतों का सामना कर रहा है। लेकिन हर सेंटेंस, हर वर्डिक्ट के बाद भी इमरान खान के सपोर्टर्स कहते हैं, कप्तान अब भी आउट नहीं हुआ। ये केसेस पाकिस्तान के सिस्टम का एक टेस्ट बन चुके हैं। क्या ये इंसाफ का दौर है या सियासत का कंटिन्यूशन? आज के दिन तक इमरान खान मल्टीपल सेंटेंसेस का सामना कर रहे हैं। उनकी पार्टी का सिंबल बैट इलेक्शन कमीशन ने सस्पेंड कर दिया, लेकिन अवाम के दिलों में उनका सिंबल अब भी जिंदा है। हर प्रोटेस्ट, हर स्लोगन एक ही मैसेज देता है, जस्टिस फॉर खान। लेकिन मुल्क के अंदर राय 2 हिस्सों में बटी नजर आती है। कुछ लोग कहते हैं इमरान खान एक हीरो हैं जिन्होंने करप्शन के खिलाफ आवाज उठाई, और दूसरी तरफ लोग कहते हैं उनका डाउनफॉल उनके ही डिसीजंस का नतीजा है। इंटरनेशनल मीडिया भी इस स्टोरी को क्लोजली देख रहा है। बीबीसी, अल जजीरा और रियूटर्स ने इसको पाकिस्तान की पॉलिटिकल हिस्ट्री का टर्निंग पॉइंट कहा है। इमरान खान की कहानी सिर्फ एक शख्स की कहानी नहीं, ये पाकिस्तान के सिस्टम, पॉलिटिक्स और अवाम के जज्बात की कहानी है। एक क्रिकेट हीरो जो मुल्क को यूनिटी का पैगाम देने आया था, आज सिस्टम के दायरे में गिरा हुआ है। क्या वो दोबारा उठ पाएंगे? क्या ये कहानी कमबैक की बनेगी या हिस्ट्री की एक और ट्रेजेडी? और क्या हम लोग आज भी इमरान खान को सपोर्ट करेंगे? ये फैसला सिर्फ अदालतों का नहीं, अवाम के दिलों का भी है। अगर आपको लगता है कि ये कहानी पाकिस्तान की सियासत पर सोचने पर मजबूर करती है तो वीडियो को लाइक और इमरान खान के फैंस के साथ शेयर जरूर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और जैसे मैंने पहले ही बताया था, मुझे कमेंट्स में लाजमी बताइएगा कि आपके नज़दीक इमरान खान के खिलाफ ये केसेस हकीकत है या सिर्फ सियासती खेल। और ये थी एक दास्तान, द राइज, फॉल एंड फाइट ऑफ इमरान खान की। आज तक के लिए इतना ही। जल्द मिलते हैं एक नई और ज़बरदस्त वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।